けて二人でしてんだ忘れない愛を歌う言葉を二人に貸して近寄っててんだ忘れない愛を歌うようにね回り出したあのこと僕の未来が止まりどっかでまたやり直せたら回り出したあのこと僕が被害者空でどっかをまた練り歩けたら
お前は何だと思い出すのは君の高い輪よりも鮮明だどこに行ってしまったのいつも探すんだよ思い出すのは君の歌い笑う顔が鮮明だ君に似合うんだよずっと見ていたいよでも最後に見たいのはきっともう君の夢の中もう一度また聞かせてくれよ聞きたいんだもっと三腕芸怪獣の歌まだ消えない夢の歌唱えて君がいつも歌う怪獣の歌まだ消えない口ずさんでしまうの思い出すのは君がいたギター持ってる君がいた忘れられないんだよだから僕が歌うよでも最後に見たいのはきっともう君の夢の中もう一度また聞かせてくれよ聞きたいんだもっと三腕芸怪獣の歌まだ消えない夢の歌唱えて君がいつも歌う怪獣の歌まだ消えない口ずさんでしまうの落ちてく過去は鮮明で見せたい未来は繊細で過ぎてく日々には鈍感な君へ落ちてく過去は鮮明で見せたい未来は繊細で過ぎてく日々には鈍感な君へねえもっと三腕芸怪獣の歌まだ消えない夢の歌唱えて君がいつも歌う怪獣の歌まだ消えない口ずさんでしまうのねえ僕が眠れない夜に手を伸ばして眠らない夜もまた伸ばして眠くないまだねそんな日々でいたいのにな懲りずに眠れない夜に手を伸ばして眠らない夜もまた伸ばして眠くないまだねそんな夜に歌う怪獣の歌落ちてく過去は鮮明で見せたい未来は繊細で過ぎてく君には鈍感な君へどこに行っても行き詰まりそして憤りをそのままどっかに出すくだりそんな劣等も葛藤もみんな持ってるその理由は同じ何でもかんでも欲しがる世界じゃないまた回る世界に飲まれてるそれも理由は同じ膨らんだ妄想幻想真相をいやあれを探しているあれ何わからないよそれ何甘えれそうに落ちる Welcome to the dirty night みんな心の中まで行かれちまっている Welcome to the dirty night そんな世界にみんなで寄り添い合っている Welcome to the dirty night みんな心の中から弱って朽ちていく
の笑顔を見せてよ見せてよね。フォルガンにかかっているみたいかい。越しのせい愛されの東京君の目が覚めたら変わらないよ。君と手をつないだら変わらないよ。断崖絶壁で愛していた。ああ今日も深いね。断片的で単純ストーリーだ。ああもういいよ。まだここにいてね。君の笑顔を見せてよ見せてよね。フォルガンにかかってるみたいかい。越しのせい愛されの東京君の目が覚めたら変わらないよ。君と手をつないだら変わらないよ。
街の夕焼けに溶けた僕たちはまだ二人だろうか。風が吹く僕たちを乗せて二人で誓った何願いを込めて。あなたが望むならこの胸を愛して頼りのない僕もいつか何者かになれたならわけもなく涙が溢れそうな夜を埋め尽くす輝く夢となる。信じてたあの頃あなたが望むままどこまでも飛べるから育児のない僕もいつか生きる意味を見つけたなら愛とそうしかつなぎ合わせて一生涯覚めないほどのさんだ夢となる。前のように隣にいるとそう思っていたあの頃なくせやしない記憶の雨が降る傷へと染み渡ろうともあなたが望むままこの胸を愛して頼りのない僕もいつか何者かになれたならわけもなく涙が溢れそうな夜を埋め尽くす輝く夢となる。とこの体を縛んだとしても心の奥そこからあなたが溢れ出して求め合って重なり合うその先で僕ら夢となる。頼りのない僕もいつか
れそうな夜を埋め尽くす輝く夢となる正夢でも逆夢だとしても時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり失ったりして初めて犯した罪を知る戻れないよ昔のようにはきらめいて見えたとしても明日へと歩き出さなきゃ雪が降りしきるとも今の僕には何ができるの何になれるの誰かのために生きるなら正しいことばかり言ってらんないよなどこかの街でまた出会えたら僕の名前を覚えていますかその頃にはきっと春風が吹くだろう今更に生まれ変わっ
って人生一から始めようがへばりついて離れない地続きの今を歩いてるんだ真っ白に全てさよなら降りしきる雪を全てを包み込んでくれ今日だけは全てを隠してくれ分かり合えると思ってたんだ曖昧なサインを見落として途方のない間違い探し季節を超えてまた出会えたら君の名前を呼んでもいいかなその頃にはきっと春風が吹くだろうさらに生まれ変わって人生一から始めようが首の皮一枚繋がったどうしようもない間を生きてくんだ真っ白に全てさよなら降りしきる雪を今だけはこの心を残らせてくれ全てを忘れさせて誰かになってやしないかなまだやしないような聞き流してくれせわしない日常の中で星だけを重ねたその向こう側に待ち受けるのは天国か地獄か人はとんがんだもの分かりゃしないんだ腹の中それでも愛し愛され生きてゆくのが定めとして後悔ばかりの人生で取り返しのつかない過ちの一つや二つくらい誰にでもあるよなそのもとも本当にそれよさらに生まれ変わって人生一から始めようがへばりついて離れない地続きの今を歩いていくんだ真っ白に全てさよなら降りしきる雪を全てを包み込んでくれ今日だけは全てを隠してくれまだここにいてね君の笑顔を見せてよ見せてよねフォルガンにかかっているみたいかい越しのせい愛されの東京君の目が覚めたら変わらないよ君と手をつないだら変わらないよ
まだここにいてね君の笑顔を見せてよ見せてよねこのがんにかかってるみたいかい越しのせい愛者でいいの東京君の目が覚めたら変わらないよ君と手をつないだら変わらないよもうやめにしようかなんて思うんだでも君の笑顔や仕草がまたほら癖になってんだ東京君の目が覚めたら変わらないよ君と手をつないだら変わらないよ君の目が覚めたら変わらないよ君と手をつないだら変わらないよ変わりゆく景色窓越しに覗いた懐かしい風が呼んできたどっかで見えない互いを互いに合図してそっと二人目をそらして気づいたのくだらない愛で僕たちはいつも笑っている思い出す日々が僕たちを悲しませるのねくだらない愛で僕たちはいつも笑
Pak Jerawatku. Iya. Tumben nih Mas Sas. Tumben nih Mas Sas, ada penampakan ini. Sajane wis komplit iki. Jadi itu kan ditutup attention the will be goal. Halo, cek cek cek. Suara saya jelas Pak Rupi? Jelas banget. Ini malam ini moderatornya siapa ya? Saya. Hah? Mas Sas. Bukan Mbak Mbak ya bukannya ya? Yang di broadcast. Saya ambil alih, Pak. Oh, saya di take down. Oke, siap. Oke, bisa dimulai Pak Rupi mungkin? Bisa ya? Sudah bisa. Sorry. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua dari MKO, dari Goodshop, dari Yukart. Selamat malam Bapak Arman yang ada di sebelah saya. Ya, oke. Malam ini di pertemuan yang kesekian-sekian, akhirnya bertemu dengan saya lagi, moderator yang sering menghilang, ya, sering tidak nampak. Oke, untuk sesi kali ini dengan tema jangan jualan, tanda seru jika ingin produk Anda laku, yang akan di narasumberi oleh Pak Rupi. Ya, untuk teman-teman yang lain mungkin terkaget-kaget dengan tema pada malam hari ini ya. Kenapa kok jangan jualan gitu? Karena kan sales harus jualan sebenarnya. Gitu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, Pak Rupi silahkan untuk menjelaskan bagaimana sih maksud dari tema pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you Mas Sas. Malam ini saya dapat surprise gitu ya. Saya dapat surprise, ternyata yang jadi moderator adalah orang paling tampan se-Yukart gitu. Oke, thank you Mas Sas. Tadi sudah dibuka. Tadi kan kalau nggak salah bukan sesi kesekian-sekian ya Mas. Ini sesi yang ke-91 ya. Sesi yang ke-91 sekarang sudah berganti menjadi Semanggi University. Oke. Kalau dulu masih Supergen ya, Supergen, Sales Gen Academy, sekarang udah ganti jadi udah ganti Pak ya berarti ya. Iya dong, Siap, season 91. Yes, mungkin kemunculan masa sini berhubungan dengan season 91 angka keramat gitu ya. Nah, iya. Seasonnya udah ganti. Oke. Menarik nih Mas Sas. Tadi Mas Sas kan sampaikan ya kalau sales itu memang wajibnya jualan. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada semua teman-teman di masing-masing entitas bisnis, ada di MKO, Yukart, sama Goodshop gitu ya. Selamat malam saya ucapkan. Malam ini kita ketemu lagi dan kita terus continuous learning dalam rangka mengupgrade leher ke atas gitu, Mas. Jadi kalau saya diajari atau saya juga punya mentor, saya juga punya pelatih ya. Investasi itu bukan hanya mengenai barang-barang atau mungkin sesuatu yang konsumtif yang bersifat kita kepuasannya itu leher ke bawah, tapi juga misalkan leher ke bawah itu bukan konotasinya ini ya, tapi mungkin bisa jadi makan atau mungkin baju, pakaian, jam tangan dan lain-lain gitu ya. Tapi investasi yang justru lebih bisa memberikan dampak jangka panjang itu adalah investasi leher ke atas. Kita upgrade apa yang ada di leher ke atas gitu. Nah, malam ini kebetulan saya juga ini materinya dapat dari salah satu mentor saya yang nggak bisa saya sebutin namanya ya. Beliau mungkin juga hadir di sini gitu. Kenapa justru kita nggak boleh jualan gitu ya. Nah, ini sesinya bukan seperti kuliah ya teman-teman ya, sekali lagi kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh,
kita sama-sama upgrade gitu. Jadi sifatnya sharing aja, apa yang saya dapat saya sharing ke teman-teman, dan juga nanti nggak menutup kemungkinan apa yang saya sharing ini ada PR untuk kita bersama, Mas As. Justru itu yang jadi seru gitu ya. Nah, itu serunya Ya, PR. one point lesson itu yang seru gitu. Betul, 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 Pak Ruby. Iya, jadi nanti cuman PR-nya nanti nggak dikumpul ke saya juga, itu nanti mungkin bisa PR-nya buat teman-teman aja gitu ya. Yang apa yang harus teman-teman lakukan. Jadi temanya malam ini adalah jangan jualan jika ingin produk Anda laku. Malah jangan jualan gitu ya. Maksudnya apa? Mungkin bisa ditanya ke teman-teman dulu nih, Mas As. Apa yang ada di pikirannya teman-teman ketika ada judul seperti ini? Jangan jualan jika Ya. ingin produk Anda laku. Gitu. Ini temanya memang agak sedikit tanda petik 2, Pak ya. Iya, temanya agak sedikit kebolak ini ya, Iya. atau kebalik gitu. Mungkin dari teman-teman entah itu dari Yukat atau MKO atau Cookshop, yang pertama kali dibayangkan atau terfikirkan dengan judul pada malam hari ini itu apa sih? Mungkin bisa dari tim Yukat dulu, mungkin entah yang dari Yes. Semarang atau dari Mantap. Jakarta, dari Surabaya, silahkan. Atau saya tunjuk aja Pak Ruby ya, saya suka nunjuk-nunjuk soalnya. Boleh, boleh Pak. Yang penting bukan saya yang nunjuk ya Pak. Kalau saya nunjuk nanti dapat GoPay nanti Pak. Silakan, silakan Mas As. Dari Yukart, mungkin Mbak Nurjihan dari Yukart Jakarta. Beruntung banget ditunjuk Mas As ini ya, Mbak Nurjihan ini ya. Ya, Mbak Iya, Nurjihan. Pak. Nah, Mbak Nurjihan, apa sih yang ada di pikirannya Mbak Nurjihan ketika pertama kali dengar tema pada malam hari ini, jangan jualan jika ingin produk Anda laku? Kalau menurutku agak ngaco sih Pak, gimana mau laku kalau nggak jualan? Nah Gitu. tuh, Pak Ruby, ngaco Pak Ruby. Agak ngaco ya, oke. Ngaco. Oke. Biasa, Dari- boleh ditanya nggak Pak Sas? Kira-kira boleh, silakan. Nggak, gini, yang saya pengen tanyakan, ketika teman-teman jualan, biasanya seperti apa yang dilakukan untuk menjual produk? Gitu. Anggap deh, Mas Sas ini customer-nya atau prospeknya. Mungkin Mbak Dian bisa melakukan sedikit kayak proses menawarkan barang, atau apa sih yang biasa dilakukan untuk penjualan, atau apa yang bisa dilakukan pada saat Mbak Dian ini jualan ke customer. Mungkin saya pengen tahu dari sini apa yang dilakukan Mbak Dian ke Mas Sas deh misalkan gitu. Contohnya Mas Sas itu customer aku gitu Pak. Iya, benar. Oke. Aku udah kenal atau belum nih Pak sama Mas Sasnya ini? Terserah deh, mau belum kenal ya. Kenalan dulu Mbak Jihan, nama saya Sas dari Yukat Surabaya. Senyamannya aja, jangan sampai insecure ya. Oke, siap Pak. Kalau menurut versi aku ya Pak, secara pribadi, yang pertama aku akan lakukan promosi atau penawaran yang produk yang ingin kita jual, dan yang kedua paling aku akan tanya poin kebutuhan dari Mas Sas ini apa, kartu yang ingin dicetak atau apa, kebutuhannya berapa, desainnya sudah ada, gitu Pak. Kita lebih gali informasi dulu ke customer-nya, seperti itu. Oke, jadi gali informasi dulu ya. Jadi Iya. customer-nya butuh apa, baru ditawarin apa gitu ya. Oke, seperti itu biasanya ya Mbak ya. Iya betul Pak. Oke, oke Mas As. Mungkin thank you Mbak Dian. Nanti kita akan kupas ya. Kita akan kupas teknis-teknisnya lebih agak sedikit detail dengan beberapa contoh kasus. Kenapa judulnya ini seperti ini gitu ya. Oke, tadi ini nggak biasa nih, nggak seperti yang Mbak Jihan lakukan. Mungkin bisa ditanya yang lain, Mas As. Satu atau dua orang lagi deh. Oke. Ini kan yang hadir ada berapa nih? Ada 47, udah rame ya? Tadi perasaan masih 5 orang, terus tahu-tahu udah 47 gitu ya? Karena temanya Pak Rupi. Yang bawain Pak Rupi juga gitu kan. Oke, siap. Apalagi moderatornya Pak Sas gitu ya. Pak Sas itu siapa ya? Oh, ternyata ini. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin dari sebentar, komputer saya nge-lag Pak. Oh, nge-lag ya. Iya. Dari Pak Aang MKO. Oh, Pak. Selamat malam Pak Aang MKO.
Langsung sama master suhunya ini ya. Oke, silakan silakan. Selamat malam Pak Aang. Oh, mungkin lagi di jalan Pak Rupi. Oke, Dewe ya. Yang pulang. lain aja. Yang lain Hmm, eh, siapa ya? Pak Alif MKO. Selamat malam Pak Alif MKO. Malam Mas As. Malam Pak Alif. Ini Malam. Pak Rupi pingin bertanya nih dengan peserta yang ada di sini. Apa sih yang ada di pikirannya Pak Alif ketika pertama kali dengar tema pada malam hari ini dengan jualan jika ingin produk Anda laku? Ya, saya mikir nih, waduh, nanti bulan depan nggak gajian ini. Kok nggak boleh jualan ini gimana ini? Makanya nanti makan gajian, apa ini Pak. nanti? Iya, Oke. makanya saya join ini. Pengen belajar nih dari Pak Suhu Rupi nih. Oh iya, Pak. Judulnya menantang sekali nih, kok jangan jualan. Menantang. Ya, Siap, Pak. Jadi kita tetap gajian kok, Pak. Tetap gajian, kita nanti tetap makan nasi gitu, Pak ya. Kecuali mungkin yang nggak makan Ya, nasi. ya. Oke. Oke, mungkin untuk menyingkat waktu langsung aja. Jadi kenapa kita pilih judul ini? Karena salah satu materinya saya dapat dari seorang praktisi juga yang sudah sangat sukses mempraktekkan jurus ini gitu ya. Jangan jualan jika ingin produk Anda laku. Karena biasanya gini, ketika sales melakukan proses penjualan atau proses selling atau proses menawarkan produk itu yang dilakukan adalah ya standar gitu. Selamat siang Pak, misalkan kita ada di pameran mobil ya, seperti yang kemarin disampaikan Bu Anita, atau mungkin kita lagi ada visit kemana, atau mungkin teman-teman di sini juga banyak tim sales, termasuk saya juga tim sales. Dulu waktu di awal-awal saya juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi setiap ketemu prospek atau setiap saya visit atau setiap saya ketemu calon customer, ya langsung saya tawarkan produk. Meskipun juga saya gali, tapi ujung-ujungnya langsung saya tawarin produk. Meskipun produk yang saya tawarkan ini menurut saya itu produk yang is the best gitu ya. Produk yang sudah menurut saya pribadi adalah ini produk yang sangat cocok buat kepentingan Bapak Ibu, bisa mendukung proses bisnis dan lain-lain gitu ya. Garansinya dijamin, harganya the best, kualitasnya the best Pak, produk kita. Kita prinsipal Pak dan lain-lain kita akan berusaha untuk meyakinkan customer. Tapi ternyata setelah saya menemukan teori ini dan teori ini sudah dipraktekkan dan ternyata sangat sukses berhasil gitu ya. Jadi ada satu teknis tadi kan kita sudah bahas ya mengenai itu. Jadi seperti ini. Kalau boleh saya tanya gini deh, di MKO atau di Yukart atau di Kotshop, kalau boleh saya tanya nih ke teman-teman sales, kalau di MKO deh, kalau kita jual produk, misalkan aja Bluetooth printer dengan kualitas yang terbaik, sekarang saya tanya, apakah di luar sana nggak ada orang yang jualan Bluetooth printer juga dengan kualitas yang terbaik? Pasti ada dong, bahkan banyak gitu ya. Dengan harga yang terbaik pun, dengan harga yang termurah pun. Sekarang saya tanya, apakah di luar sana nggak ada juga orang yang jualan dengan harga yang lebih murah di bawah kita? Lebih banyak. Gitu. Bahkan kalau kita bakar-bakaran margin atau bakar-bakaran untung ya, bisa-bisa ya lebih baik kita nggak jualan gitu ya. Sekarang saya tanya, misalkan nih kita punya ada customer yang nanya, Pak kalau saya mau beli di Kalimantan, kalau saya mau beli di mana, stoknya tersedia nggak? Selalu tersedia Pak, 1 kali 24 jam, 7 kali 24 jam, Bapak tanya produk kita selalu tersedia di kota manapun. Sekarang saya tanya juga, apakah kompetitor juga stoknya kosong? Saya tanya. Enggak juga gitu. Bahkan banyak kompetitor yang bahkan punya stok sampai ke kecamatan-kecamatan gitu ya.
Atau mungkin bisa dengan promotion ya, dengan copywriting. Bukan berarti saya di sini ini kan copywriting, tapi enggak. Tapi maksudnya bukan itu. Jika kita melakukan copywriting pun, kita mendesain sesuatu untuk membuat penjualan kita lebih banyak, apakah kompetitor juga tidak melakukan hal yang serupa? Pertanyaannya. Enggak juga, pasti juga melakukan, karena kompetitor juga pengen laku, gitu ya. Jadi terus apa dong Pak yang membuat, karena itu kaitannya dengan judul tadi, jangan jualan produk gitu. Artinya kita bukan tadi saya bukan melarang kita untuk jualan jika ingin produk kita laku gitu. Tapi kita cek dulu, kita cek lagi gimana cara jualannya kita gitu. Apakah yang kita jual itu yang kita tawarkan itu seputar, oh Pak, harga kita terbaik Pak dibandingkan mungkin kompetitor. Produk kita the best Pak, kualitas kita terbaik. Kita punya stok di mana-mana Pak, misalkan. Atau bahkan kita promosi sampai kemana-mana. Artinya, apakah kompetitor nggak melakukan? Melakukan. Jadi, kita harus menambah sesuatu nih. Ya, kita harus menambah sesuatu dalam proses selling kita. Ya, dalam proses selling kita. Jadi, kalau tadi ya, sebelum saya kesini dulu. Jadi, kita mulai dari sebenarnya apa yang disebut dengan why. Sebenarnya dari awal sesi sales gain ini ada Pak Benny, mungkin ada coaching mentor-mentor yang lain sudah mengupas tuntas nih bagaimana kita harus membuat UVP, UPV ya, unique proposition value misalkan. Bagaimana kita harus membuat produk kita unik, bagaimana kita harus membuat diri kita sebagai sales pun ikut-ikutan unik gitu ya, supaya nggak sama. Nah, ini ada satu lagi pengembangan dari sudut pandang yang lain yang saya mau di sini share sama teman-teman, sifatnya lebih ke arah discuss nanti. Jadi kita sama-sama mikir. Jadi harapan saya setelah materi ini saya sampaikan, kita sama-sama mikir nih, gimana caranya kita di masing-masing perusahaan, di masing-masing sales, di masing-masing tim marketing itu membuat satu komposisi yang tepat supaya nanti bisa berimpact pada penjualan kita di masa depan gitu ya. Jadi di sini ada satu perspektif sudut pandang yang memang harus kita kembangkan ya, yang memang harus kita kembangkan untuk membuat produk atau jasa atau apapun, baik kita menjualnya lewat toko online, lewat e-commerce, baik itu lewat sales, karena kita di masing-masing perusahaan masih ada juga sales offline gitu ya, sales door to door ya. Ini juga harapan saya nanti bisa jadi satu nilai tambah gitu ya buat tim marketing dan tim sales gitu. Jadi yang mau saya bahas malam ini adalah sebenarnya bukan tentang how to technical-nya lebih dalam, tapi tentang bagaimana framework-nya. Ya, yang mau kita bahas adalah mengenai framework-nya, mengenai kerangkanya. Gimana sih cara kerangka berpikirnya kita supaya kita bisa nggak sama dengan kompetitor, gitu. Bagaimana sih caranya kita mengupgrade framework kita, gitu ya. Istilahnya kan di sini kita mau merubah framework-nya, metode berpikir kita, bukan ke bukan ke teknisnya yang lebih dalam. Mungkin kalau teknisnya waktunya nggak cukup ya, mungkin nanti next kita buat sesi lagi. Tapi lebih ke arah memang kita memperbaiki framework cara berpikir kita, gimana caranya kita mengimprove supaya jualan produk itu nggak hanya sekedar jualan produk ya. Maksudnya itu gitu. Jadi itu yang mau kita bahas malam ini, framework. Jadi kerangka berpikirnya gitu. Salah satunya gini, kalau di ini sudah konsep umum ya, Bu Anita, mungkin beberapa mentor yang lain juga sering kupas tuntas mengenai ini 4P, bahkan Bu Anita 5P gitu ya di mentor-mentor yang lain. Cuman ini sebagai salah satu pengantar saja di materi saya supaya kita keluar dari kerangka berpikir yang memang jualan itu produk ya kita kualitas bagus, pasti. Kita nggak mungkin dong jualan produk abal-abal ya, dipakai 1 bulan, 2 bulan jebol gitu ya.
Yang kedua, price the best. Oke, pastilah kalau nggak price the best, tadi Pak Alif sudah bilang kita mau jualan apa. Kita harus gali kebutuhan customer betul. Karena kalau kita nggak gali kebutuhan customer, jadi apa yang mau kita tawarkan juga gitu ya. Bisa jadi nggak tepat sasaran gitu. Tapi ini di luar itu. Jadi ini seperti out of the box. Kita perbaiki kerangka bagaimana cara kita menawarkan produk ke customer gitu. Jadi salah satunya ya, kalau kita ngomong barang murah, barang bagus ya, garansi terjamin, itu pasti saya pikir semua penjual atau semua perusahaan akan berpikir sama untuk melayani customer-nya, untuk memberikan yang terbaik. Tapi di sini kita mulai dari why customer itu mau membeli produk dari kita. Salah satunya yang di sebelah kiri ini ada future hope ya. Jadi customer beli itu ada dua faktor. Yang pertama ada future hope. Jadi harapan mereka di masa depan itu apa untuk jika mereka membeli produk kita. Gitu. Itu pasti gitu. Karena ini sudah dipraktekkan dan ini sudah sangat berhasil dipraktekkan. Jadi orang mau membeli itu pasti ada future hope-nya. Gitu. Future hope. Jadi harapan saya di masa depan itu produk yang saya beli ini memudahkan bisnis online saya misalkan, sehingga bisnis online saya bisa lebih cepat melayani customer, bla 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 bla, saya lebih terbantu misalkan kayak gitu ya. Itu salah satu future hope, harapan di masa depan. Atau kalau nggak future hope, di sisi lain pasti kalau orang cari produk itu ada pain, ada sakit. Jadi orang sakit cari dokter. Orang sakit pasti cari dokter. Tujuannya cari dokter apa? Supaya dapat obat, supaya sembuh gitu ya. Jadi ada problem. Artinya pain itu ada problem yang ingin diselesaikan oleh customer gitu. Oleh prospek kita. Jadi kalau tadi siapa namanya? Mbak Jihan ya kalau nggak salah jawab, kita harus gali Pak, bener. Lah, menggalinya ini seperti apa gitu? Apakah kalau kita arahnya menggali ini, kita arahin kemana? Apakah kita mengedukasi dengan future hope, dengan harapan-harapan setelah kita gali itu, oh ternyata produk saya Pak bisa nanti di masa depan itu membuat, misalkan gini, Bapak kan selalu sibuk ya, misalkan selalu sibuk karena nggak sempat kita tawarin produk untuk membantu solusi percepatan menyingkat waktu, misalkan gitu. Di apa dengan kartu ya, saya juga nggak tahu ya, nggak terlalu tahu spesifik. Dengan kartu ini Pak, nanti Bapak transaksi apapun lebih cepat Pak, itu lebih hemat waktu. Kalau biasanya Bapak antri dengan kartu ini nggak antri Pak pembayaran, misalkan gitu, misalkan. Ini future hope. Bapak beli apapun dimanapun pakai satu kartu ini cukup, misalkan ada produk seperti itu tuh di Yukat, saya nggak tahu. Jadi itu future hope. Atau mungkin menggali pain. Mbak, saya punya kartu ini, tapi kalau misalkan saya mau top up itu apa namanya sulit atau apa ya kayak lama. Ada nggak apa namanya ini yang mau saya selesaikan. Jadi saya nggak mau top up lama-lama misalkan kayak gitu. Nah, kita harus menggali dari dua sisi ini. Jadi satunya future hope, satunya pain. Ya, salah satu aja bisa kita gali salah satu atau bahkan syukur-syukur dua-duanya gitu ya. Nah, dari future hope sama pain tadi, jadi ada problem yang ingin kita selesaikan, ada harapan apa namanya di masa depan kita bisa membantu customer. Ini pun sebenarnya nggak cukup sebenarnya. Kalau kita ujung-ujungnya hanya nawarin produk lagi, gitu ya, dengan harga, dengan garansi dan lain-lain itu nggak cukup. Jadi caranya gimana dong? Caranya ada di nomor 3. Kalau di sini ada overstack bonus. Ya, overstack bonus. Jadi konsepnya ini, kerangkanya ini adalah overstack bonus. Overstack bonus itu lebih mirip bundling ya. Tapi mungkin kalau bundling itu kita jualnya kan ada paket. Misalkan kayak kita beli makanan fast food. Oh, harus bundling Pak. Kalau beli ini ditambahin. Tapi konsepnya bundling mirip seperti itu. Hanya mirip, tapi nggak seperti itu sebenarnya. Gitu. Jadi kalau saya misalkan gini, saya penjual, kita dari NKU kan selaku prinsipal penjual misalkan Bluetooth printer ya, kita tawarin ke customer itu bisa jadi paket bundling jadi satu loh. Misalkan Pak, Bapak bisa beli Bluetooth printer ini, apa namanya, ada software loh Pak, bisa mengcustom printer ini misalkan nanti bisa
kasih nama tokonya Bapak, misalkan. Software ini kayak gitu, kalau di tokonya Bapak belum pakai software, ini bisa jadi satu, bisa membantu tokonya Bapak untuk mengontrol sistem inventory dan lain-lain dan lain-lain. Nah, itu bisa jadi gitu. Bisa jadi kita kasih paket satu bundling yang kita jual kepada customer gitu. Tapi itu kita bungkus jadi satu, bukan terpisah-pisah gitu. Jadi itu kita kasih satu bundling utuh gitu. Jadi customer beli utuh satu bundling itu, yang pertamanya hanya mencari Bluetooth printer, ketika kita punya suatu solusi yang bisa memberikan future hope atau tadi mengobati pain-nya customer, itu itulah yang di sini kita kasih di overstack. Nanti di next slide saya akan jabarkan, mungkin saya akan sharing beberapa tips-tips yang memang untuk step by step-nya supaya teman-teman juga nggak bingung kira-kira Pak Rupi ini ngomong apa sih gitu ya. Gitu. Atau mungkin kalau di kartu apa yang bisa dibundling jadi satu, apa namanya fitur-fitur lain yang bisa kita bundling dan kita bisa berikan jadi satu penawaran ke customer gitu. Kalau contoh paling gampang sih di bidang bisnis lain ya, misalkan orang jual orang menawarkan seminar dan lain-lain itu misalkan ya satu paket, misalkan paket seminarnya di hotel, oke. Nginep di hotel bintang 5, dapat fasilitas segala macam, nanti ada selesai seminar mungkin masih ada sesi dengan bincang-bincang dengan pematerinya, plus dapat paket pendampingan bisnis startup, mungkin pengawalan growth bisnis how to grow your business, misalkan kayak gitu ya. Itu kalau di bundling biasanya seperti itu. Atau mungkin kalau di produk ya tadi, kalau kita cuma jualan mesin POS, apa dong bedanya dengan customer lain? Oh, tenang Pak, kita jual itu paket Pak, bundling garansinya 5 tahun misalkan. Bapak juga selain dapat hardware ini, Bapak dapat softwarenya juga Pak. Gitu. Software ini bisa nanti bantu tokonya Bapak, misalkan ngatasin Bapak sering nggak kehilangan barang. Nah, dengan mesin kasir ini Bapak sekaligus bisa mengetahui loh Pak, kerugian Bapak dari kehilangan barang. Mungkin ini agak sedikit konvensional ya, tapi saya mungkin agak sedikit mencontohkan aja paket bundlingnya gitu. Yang dinamakan overstack tadi. Tekniknya ada di nomor 3 ini, overstack bonus ya. Jadi kita kasih bonus yang nggak tanggung-tanggung gitu loh. Jadi beli satu alat misalkan atau beli satu ini dapat solusi utuh dari apa namanya fitur-fitur yang mungkin masih relevan dengan produk itu gitu. Meskipun ya kalau kita terapkan ya di beberapa produk ini tentunya mungkin apa namanya agak sedikit ini, tapi mungkin ini bisa kita terapkan di beberapa lini produk yang memang nantinya itu ada market segmen khususnya juga gitu. Nanti akan kita kupas juga. Oke, mungkin sementara itu ada pertanyaan nggak, Mas Ses? Atau mungkin ada yang bingung, ada yang mau discuss sebelum ke next slide? Oke, di slide ini Pak Rupi udah menjelaskan ya gimana, kenapa customer itu membeli produk kita. Ya, di sini ada future hope, ada pain, ada overstack bonus. Ya, tadi udah dijelaskan. Mungkin dari teman-teman MKO, Yukart atau Workshop ada yang kurang jelas dari 3 poin tersebut sebelum lanjut ke slide selanjutnya, supaya nanti ketika di slide selanjutnya kita nggak bingung gitu. Monggo silahkan dari teman-teman yang mau bertanya via chat boleh, open mic boleh, silahkan. Ya ada? Oke, mungkin lagi Intinya bingung nggak ada semua ya. Pak Rupi. Oke. Atau Sudah mungkin jelas juga semua bingung mungkin. ya, mau tanya apa gitu ya. Oke, karena waktunya kita singkat, Mas Ses, mungkin ini yang tadi saya maksudkan kerangka, ya kerangka berpikirnya, framework untuk berpikir atau framework untuk merancang. Jadi ini sebenarnya ada 3 komponen ya. Jadi bagaimana kita merancang satu penawaran baru, ya. Jadi satu penawaran baru itu gini.
kalau tadi kan teman-teman jawabnya, oh ya pasti saya tawarin produk dong Pak, dengan garansi saya probing-probing dulu, saya tawarin produk sesuai dengan yang sudah digali. Tapi bukan seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita punya produk A ya kita tawarin A. Itu kan konsep lamanya. Tapi konsep barunya tadi, bagaimana kita membuat satu penawaran baru, ya satu bundling baru dari produk yang biasa kita jual, itu intinya sih gimana kita membuat penawaran baru meskipun produknya itu eksis menjadi sangat menarik ya, menjadi sangat menarik yang bisa kita tawarkan ke customer ya. Goalnya customer cari produk kan pasti punya tujuan dong, ada goal gitu ya. Dan kita membuat satu apa namanya story to believe. Di sini ada pengantarnya namanya story to believe. Jadi story to believe itu salah satunya gini. Misalkan kalau di Kasen atau MKU, karena kebetulan kita punya beberapa portofolio customer besar, jadi kita edukasinya dengan cara misalkan gini, tenang Pak, kalau Bapak beli paket printer dari kita, saya jamin 5 tahun ke depan bisnis Bapak pasti akan maju dan berkembang. Kenapa seperti itu Pak? Karena sekarang dari 5 tahun yang lalu, produk kita sudah mensupport salah satunya PT MAP Group, Pak. Bapak mungkin sudah nggak asing lagi, PT MAP Group itu salah satu retail terbesar ya. Ada di situ Buzara, bukan Buzara, maksudnya baju Zara gitu ya, Sport Station atau apa namanya Starbucks dan lain-lain, itu sudah sangat itu sudah mempercayakan solusi printernya ke kita, Pak. Ya, bisa jadi dengan seperti itu ya, story to believe. Itu kalau sudah punya apa namanya, sudah punya portofolio. Atau kalau yang belum gini, saya pernah baca salah satu artikel yang menarik. Jadi orang jualan e-book ya. Mungkin teman-teman tahu ya e-book ya. E-book itu nggak seperti buku ini tapi buku elektronik. Orang jual e-book ke market segmennya itu jomblo. Sorry ya, yang di sini masih jomblo. Ke market segmennya jomblo. Jadi yang dijual itu gini, kalau nggak salah itu judulnya double dating, double date gitu ya, double date, dan dia jualannya lewat online, ya. Kemudian dia kemas dalam bentuk, dia jual buku itu dalam bentuk makan malam, gitu. Jadi sekalian dia praktekin, gitu. Jadi sekalian dia praktekin makan malam di situ, jual e-book, padahal cuma jual e-book gitu ya. Jadi dia langsung praktekin. Dia mengantarkan gini loh, kalau kamu praktek dengan buku saya jamin setelah baca dan setelah kamu tahu caranya lewat makan malam ini, besok pasti kamu sudah punya pasangan. Gitu. Itu namanya story to believe. Jadi kalau di mungkin Pak Kori sering itu apa namanya bawakan itu tadi storytelling, atau mungkin terakhir itu ada materi copywriting gitu. Jadi kita harus membuat satu story yang bisa meyakinkan customer tersebut bahwa penawaran baru kita adalah solusi yang tepat buat dia, gitu. Dan penawaran ini sangat menarik, gitu. Mungkin lebih tepatnya gitu ya. Tadi yang saya maksudkan overstack bonus atau apa namanya paket bundling yang memang itu wow banget gitu, satu solusi yang jadi apa namanya ini loh kebutuhanmu, produk yang bisa membuat kamu masa depanmu itu aman, atau produk yang bisa apa namanya menghilangkan problem di pekerjaan kamu gitu, atau di kehidupan kamu gitu. Salah satunya tadi itu, kalau nggak salah Kevin DeAngelo atau siapa gitu ya, yang jualan buku, dan itu kisah nyata. Dan bukunya memang padahal itu buku e-book, tapi laris banget dan banyak orang-orang yang berhasil lewat bantuan itu. Mungkin itu salah satu tekniknya tadi, Mas Sas gitu ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan nih. Atau jangan-jangan Mas Sas masih jomblo juga, mau minat beli bukunya gitu. Oke, luar biasa sekali Pak Rupi. Tadi berarti dari 3 poin tersebut sebenarnya banyak banget cara-caranya yang bisa kita eksekusi dari kata-kata
tema tadi Pak Rupi ya. Jadi Betul, jangan betul. jualan. Jadi bisa dibilang mindsetnya dulu kita rubah. Mindsetnya betul. Cara jualannya seperti apa, nggak melulu kita langsung menawarkan produk dan segala macamnya. Betul, betul, Gitu. betul, Pak. Oke. Karena biasanya kalau kita ketemu sales, ya tahu-taunya kita pasti ditawarin produk gitu ya. Iya, langsung kasih brosur, Betul. bisa tenor berapa tahun, berapa bulan. Gitu. Kalau kelihatannya habis ngambil kendaraan ini ya. Korban sales. Mungkin dari teman-teman yuk yang masih merasa bingung, yang masih merasa kurang jelas Pak Rupi, penjelasannya gimana ya? Mungkin langsung bisa ditanyakan, monggo silakan. Karena waktu kita terbatas loh, benar-benar terbatas. Jadi manfaatkan benar-benar waktu yang ada ini. Gitu. Atau mungkin saking bingungnya apa yang ditanyain, mungkin udah nggak ada ide gitu ya, biarin aja deh gitu ya. Oke, ini salah satunya. Jadi kita harus mulai dari mana sih? Ya, kita harus mulai dari mana? Ngomong sih enak Pak, tapi kita harus mulainya seperti apa Pak untuk bikin overstack bonus atau paket bundling atau penawaran yang menarik gitu ya. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan di awal. Jadi kita harus punya penawaran yang sangat-sangat menarik. Ketika kita bikin penawaran sangat menarik dengan jangka waktu tertentu dan orang akan kita buat merasa sangat rugi kalau nggak ngambil produk kita. Intinya gitu. Jadi kembali lagi, memang tadi awalnya ketika saya memulai sesi ini, bukan berarti sesi ini itu seperti teknisnya langsung jelek-jelek gitu, bukan ya. Tapi lebih ke arah memperbaiki kerangka berpikir kita. Jadi apa sih yang perlu kita kembangkan gitu ya. Jadi yang kedua kita punya story to believe. Tadi sudah saya di alurnya tadi ada customer goal ya, customer ingin beli ini untuk apa gitu ya. Kita punya penawaran yang menarik itu seperti apa dan dikawal dipadukan dengan story to believe tadi. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Pak Sas, tipsnya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang untuk membantu teman-teman gitu ya. Ada 4 pertanyaan deh, biar nggak banyak-banyak. Ya. Jadi yang pertama itu sebelum pelanggan pakai produk yang kita jual, dia menggunakan produk orang lain apa? Bisa jadi mereknya apa atau tipenya apa? Itu yang pertanyaan yang harus kita susun untuk membuat tadi ya penawaran yang menarik, untuk membuat story, untuk memberikan future hope, untuk mengobati pain tadi. Jadi pertanyaannya ada 4 ya. Kita bisa tanyakan ke customer. Jadi kan tadi Mbak Jihan tadi, oh Pak saya ajukan pertanyaan. Nah ini mungkin lebih ke arah pertanyaan ini yang tadi di awal saya sampaikan gitu. Jadi sebelum pelanggan pakai produk kita, dia menggunakan produk orang lain apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, paket solusi apa sih yang benar-benar diinginkan pelanggan? Paket ya, dalam hal ini paket, bukan produk. Jadi kalau kita bilang, kalau saya sering ya, Pak, saya cari scanner barcode gitu. Padahal ujung-ujungnya di end of conversation-nya saya berhasil menjual scanner barcode, paket mesin kasir, barcode printer, label, kertas, tinta, dan software. Gitu. Jadi satu paket. Padahal orang niatnya datang ke toko zaman dulu ya. Orang niatnya datang berkunjung ke toko saya atau saya visit ke customer, niatnya ada orang butuh scanner barcode. Tapi saya pulang dari sana, saya dapat PO komplit gitu. Karena merasa, oh iya ternyata ini loh yang saya butuhkan. Nggak cuma scanner barcode loh. Gitu. Paket solusi apa sih yang benar-benar diinginkan pelanggan? Kemudian yang ketiga, mereka punya keyakinan apa ya jika beli produk Anda. Ya, ini lebih ke arah gini. Jadi kalau nggak salah sebentar. Mereka punya keyakinan apa ya? Mereka punya keyakinan apa itu kayak gini. Jadi ini lebih ke arah insecure ya. Insecure. Orang itu ragu membeli produk kita. Kadang-kadang ada faktor insecure dari dalam dirinya. Gitu. Dari dalam dirinya. Jadi kadang-kadang
saya nggak yakin deh kalau beli produk kamu itu nantinya akan terbantu bisnis saya. Nantinya persoalan di bisnis saya itu akan benar-benar clear, selesai, dan bisnis saya akan lancar. Ya, itu yang harus kita gali gitu. Kemudian yang keempat, gimana caranya mereka membeli produk solusi yang sekarang? Apakah dari toko online kah? Apakah orang itu lebih nyaman beli di toko yang ada showroom-nya, ada sales-nya, ada CS-nya, atau apakah orang itu cukup beli dari apa namanya online, ya baik itu dari Topet, dari e-commerce dan lain-lain ya. Itu yang harus kita tanya, karena nggak jarang juga orang itu mereka belinya lewat offline, benar-benar sukanya atau gayanya mereka beli lewat offline, apa namanya, kita tawarkan, kita paksa ke online ataupun sebaliknya. Ya, ini artinya kita nggak memberikan, meskipun kita punya penawaran sebagus apapun, tapi kalau kita mengarahkan ke jalur yang mereka nggak apa namanya nggak match, itu juga akan kurang tepat gitu. Jadi kita sudah survei, kita harus survei dan kita ada bekal 4 pertanyaan ini yang harus kita gali ke customer gitu, Mas As. Oke, Ya. jadi ada step-stepnya. Ada step-stepnya. Ya, jadi Betul. nggak langsung. Nggak langsung. Jadi kalau mau kita bikin bundling, itu juga ada step-stepnya gitu. Bertahap. Bertahap, betul. Terus kemudian setelah kita tahu dan setelah kita tanya tadi ada 4 pertanyaan, ya tentunya apa sih yang harus kita persiapkan? Ya kita buat penawaran yang semenarik mungkin gitu. Terus kita gali juga apa insecurity-nya dari customer kita ketika membeli dari produk kita. Apakah takut nggak bisa pakai, apakah takut nanti kalau rusak itu nggak bisa di servis dan lain-lain ya. Itu hal-hal yang umum gitu ya. Cuman satu tips dari apa namanya dari materi ini adalah yang paling efektif ya, yang paling efektif gini. Jadi kalau kita membuat satu penawaran yang benar-benar tadi itu wow ya, kita buat penawaran satu paket, satu bundling, itu teman-teman perlu apa namanya ingat bahwa produk yang kita bikin paket ini itu seharusnya lebih efektif, nggak bisa kita pasarkan ke semua segmen market, teman-teman. Gitu. Jadi ada segmen market tertentu, ya, ada segmen market tertentu di mana yang bisa kita fokuskan untuk bisa menyerap paket khusus ini, gitu. Jadi ini PR-nya sebenarnya, gitu. Jadi kalau di market itu kan ada market yang memang benar-benar apa namanya kayak market umum gitu ya, di mana kita produk kita itu dipakai masyarakat umum atau jadi salah satunya itu ini market yang paling tepat untuk memasarkan atau menjual produk bundling ini adalah market niche ya. Niche itu apa ya bahasanya niche market? Mungkin ada yang tahu nggak niche market itu apa? Miss market. Niche ya. Niche. Tulisannya niche. Miss. Ya, niche itu spesifik ya. Marketnya itu spesifik. Jadi gini, niche itu kurang lebih kalau secara literarinya gini, Mbak, secara penjabaran literarinya gini. Niche market itu sekumpulan orang yang mempunyai satu spesifik problem yang sama yang bisa Anda selesaikan. Gitu. Jadi misalkan gini, saya mau jualan produk saya ke cewek atau wanita yang usianya 25 sampai 35 tahun. Ini market umum. Jadi umum itu gini, cewek usia 25 sampai 35 banyak banget kebutuhannya. Ada mungkin ribuan barang yang bisa dia pakai. Misalkan ya kita mau memasarkannya ke situ. Ada ribuan. Nah, nggak semua wanita di usia rentan itu bisa menyerap produk yang kita kemas tadi. Maksudnya gitu, Mas. Karena cewek itu mungkin kebutuhannya beda-beda. Ada yang mungkin, oke, saya mau menikah. Oh, saya butuh kosmetik. Ada yang mungkin di usia 25 sampai 35 tahun, ada yang mungkin sudah punya anak. Oh, kebutuhannya kebutuhan rumah tangga, pampers dan lain-lain gitu. Jadi artinya nggak semua orang akan bisa menyerap
paket bundling ini, tapi kita harus targetkan secara lebih spesifik lagi. Wanita di usia 25 sampai 35 itu wanitanya seperti apa? Apakah yang jomblo atau yang sudah rumah tangga? Yang sudah atau yang sudah rumah tangga? Oke, kita spesifikkan lagi. Yang sudah rumah tangga, yang sudah punya anak atau belum? Yang kerja atau enggak, misalkan. Oke. Oke, kita pilih yang kerja, yang sudah berumah tangga. Oke. Punya problem apa yang ingin kita selesaikan? Jadi kata kuncinya cuma satu, Mas As. Problem apa yang ingin kita selesaikan dari paket bundling produk kita? Ke segmen mana? Ke apa namanya, persoalan apa lebih tepatnya gitu. Itu namanya niche market. Marketnya memang sangat spesifik. Dan marketnya nggak banyak, tapi ketika kita menyelesaikan persoalan di market itu, problem di market niche itu, saya yakin hasilnya akan luar biasa, Pak. Karena ini sudah sangat-sangat terbukti gitu. Jadi marketnya spesifik banget. Kayak misalkan gini, kalau Mas As pecinta otomotif nggak? Pencinta, Pak. Pecinta otomotif. Suka motor laki apa motor janda? Suka motor laki, bebek atau apa? Laki, Pak. Laki. Laki. Oke. Suka motor lakinya yang seperti apa? Yang seperti apa ya? Yang CC besar. CC besar. Oke. Sekarang motor yang dipakai apa? Vario. Tapi dengan motor laki yang CC besar itu harapannya apa sih? Harapan saya terlihat keren, Pak. Terlihat keren. Oke. Iya, betul. Itu sama dengan gini. Padahal ketika Mas As membeli motor laki itu supaya ingin dapat pengakuan terlihat keren, keluar duit besar nggak? Keluar duit besar, Pak Ruby. Sama halnya nggak ketika orang kaya beli Ferrari. Sebenarnya yang pengen dia beli kendaraan Ferrarinya, mobilnya, atau Ferrarinya? Gengsinya, Pak. Ferrarinya, betul. Karena kita sama-sama suka motor laki ya. Kalau nggak salah ada motor Yamaha baru namanya apa ya? Itu motor idaman saya banget. R1. Bukan. Motornya klasik kayak model jet style gitu. XXR Tahu nggak? 150. Nah itu Pak Alif mungkin. Nah itu Pak Alif. Itu motor itu nggak semua orang tahu. Meskipun orang Mas As bilang suka motor laki, tapi seleranya beda. Beda. Tapi ketika Yamaha melaunching, saya sebut merek ya, melaunching tipe merek itu, ya kalau nggak salah apa sih namanya ya, itu Jap Style banget, dan itu pabrikan sudah keluaran gitu Jap Style. Harganya sekitar 35 something atau 37 something. Tapi apakah ketika Yamaha melaunching itu, artinya dia pengen semua orang beli? Enggak juga. Segmen tertentu yang beli. Segmen tertentu. Tapi ketika orang beli itu, dia dapat pengakuan yang luar biasa. Oh ini loh, jati diri saya itu ini loh, pakai motor Rebel Rider misalkan. Gitu. Ada satu kebanggaan yang pengen Yamaha kasih ke penggemar motor itu. Sama tadi kayak orang beli Ferrari, sama tadi kayak Mas As pengen beli motor laki apa gitu ya. Itu niche market gitu. Dan Mas As saya yakin kalau ingin beli motor laki tadi harganya nggak murah. Betul Pak Ruby, pasti keluar duit lebih pasti. Iya. Untuk keren itu nggak murah gitu. Apalagi harus dimodif-modif lagi kan. Iya, maksud saya dari awal sampai akhir itu Mas As. Jadi sebelum melaunching produk itu ada step by step yang harus kita kerucutkan. Oke, saya mau launching ini, saya mau bikin paket ini wow banget untuk segmen ini. Untuk pasar ini gitu Pak. Untuk pasar ini, betul. Itu Mas. Jadi intinya dari awal sampai jam 8 ini ke situ sih gitu. Dan memang marketnya nggak banyak. Serapannya juga nggak banyak, tapi kita menyelesaikan problem orang-orang yang di komunitas itu gitu. Dan itu nggak ada orang lain yang provide gitu. Intinya gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya share ya ke teman-teman, karena kalau kita
bilang sales menawarkan produk itu sudah biasa, produk di pasaran banyak, jadi kita harus punya ibaratnya satu segmen khusus lah ya, satu segmen khusus yang memang benar-benar itu bisa diserap dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih gitu. Dan itu hasilnya luar biasa kalau itu bisa diterapkan gitu. Oke, sangat luar biasa. Jadi istilahnya dengan step-step tadi akhirnya kita tahu Pak Rupi ya, maksudnya pasar mana nih yang mau kita tuju. Betul. Pasar yang seperti apa, orang yang gengsian, kalau misalnya motor tadi ya, gengsi dan segala macam, kita sasar mereka. Gitu. Oke, ini udah masuk padahal kan nggak murah gitu ya. Betul. Sangat nggak murah. Pasti mereka juga bakal rela keluar duit banyak Pak Rupi untuk gengsinya tersebut. Oke, ini udah masuk pukul 8:06 dan Pak Rupi mungkin materinya sudah cukup atau masih panjang? Sepertinya masih panjang. Oke, mungkin karena sudah jam 8, next. Kalau mungkin masih ada yang minat untuk dilanjutkan gimana latihannya, ya boleh Pak, gitu kita bahas. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan dari Pak Aang MKO, Pak Rupi. Pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaan, setuju atau tidak? Jadi gimana setuju nggak? Pertanyaannya Pak? Malam Coach Rupi, setuju nggak dengan pendapat orang itu sukanya membeli tapi nggak suka dijualin? Ini dari tadi saya baca belum bisa meresapi ya, mohon maaf karena mungkin saya bukan orang sales. Atau mungkin boleh deh open mic Pak. Iya Pak Aang, silahkan open mic, mungkin bisa sedikit menjelaskan tentang pertanyaan tersebut biar Pak Rupi mungkin bisa menjawab. Ya, malam Coach Rupi dan Pak Sas. Jadi saya pernah malam Coach. Saya pernah ada dengar di mana ya, di YouTube kalau nggak salah, waktu saya lagi cari wangsit, cari tambahan ilmu. Itu orang itu sebenarnya mereka nggak suka dijualin karena takut dibohongin, takut takut ditipu. Nah, tapi sebenarnya mereka suka membeli. Nah, itu yang rasanya membuat sektor bisnis kita sekarang mulai bergeser ke e-commerce ya. Jadi mereka bisa punya banyak pilihan untuk mencari sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, tapi di situ justru dari pembeli yang bahasanya terbatas ruang geraknya untuk mengenalkan produk mereka. Nah, kira-kira kalau misalnya fenomena seperti itu dihubungkan dengan materi kita kali ini di bagian mana, Pak? Oke. Atau saya waktu itu salah dengar aja kali ya? Enggak, Pak. Thank you. Saya paham arahnya, Pak. Jadi gini sih. Kalau di sini memang ada beberapa pertanyaan ya, Pak. Tadi kan ada beberapa pertanyaan. Salah satunya itu pertanyaan nomor 4, gimana caranya mereka membeli solusi produk yang mereka pakai sekarang gitu. Apakah lewat e-commerce, apakah lewat mereka lebih suka beli ke toko, ataukah mungkin suka beli di sales atau gimana. Ini jadi ini lebih tepatnya gini, nantinya kita mau mensasar produk kita itu kita rancang, kita tawarin di e-commerce, atau kita tawarkan ke komunitas, atau kita tawarkan melalui telemarketing, atau kita tawarkan melalui apa. Ini gunanya ke sana, Pak. Jadi dan itu tadi mengerucutnya ke niche market yang tadi gitu. Karena kita harus benar-benar paham dan paham secara spesifiknya orang itu nyaman belinya itu lewat mana gitu. Jadi teknik ini pun sebenarnya bisa dipraktekkan lewat
e-commerce, bisa juga dipraktekkan lewat teknik apa namanya sales door to door. Karena gini sih, kalau misalkan saya pernah pengalaman sendiri ya Pak, kita udah apa namanya nawarin solusi sampai berbusa-busa, ujung-ujungnya kita nggak deal. Ternyata usut punya usut, nggak dealnya itu kenapa? Pengadaan perusahaan itu harus melalui e-commerce. Yang dipakai pun ternyata produk kita sebenarnya, tapi nggak beli dari saya. Apakah saya salah? Enggak, gitu. Tapi ada satu yang salah adalah ketika saya nggak tanya ke mereka, mereka sukanya beli dari mana, gitu. Nah, ketika mereka suka beli dari e-commerce, berarti strateginya kita yang harus kita rubah. Penawaran kita di e-commerce seperti apa yang harus kita rubah? Paket bundling kita harus kita apakan supaya paket bundling produk kita nggak sama dengan di e-commerce lain, karena sekarang produk e-commerce banyak pilihan. Bener Pak, kalau kita cuma menawarkan produk, terus apa bedanya dengan produk yang lain? Makanya kita apa tadi rubah kerangka berpikir kita, framework-nya kita, ya supaya apa namanya produk kita yang kita tawarkan itu nggak hanya jualan produk, maksudnya ke arah situ sih Pak. Mungkin ini nggak kira-kira terjawab nggak? Halo. Jadi Pak Aang mungkin seperti itu tanggapan dari Pak Ruby ya. Jadi tetap sih mindset yang harus dirubah. Oke, ini mungkin sampai jam berapa untuk? Boleh sampai besok nggak apa-apa Pak Sas? Sampai besok ya, jadi kita 24 jam. Jangan Pak Ruby. Oke. Sampai jam 20. Ya. Oke. Jam 20. Ini sudah masuk pukul 8:12. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi Pak Ruby. Boleh saya bacakan atau? Silakan Pak, silakan. Saya bacakan dulu ya, satu pertanyaan lagi Pak Tapi Ruby. Ya. mungkin bisa ditanyakan ke hostnya dulu karena udah lebih 12 menit. Oh ya. Host gimana host? Panitia, host? Biasanya hostnya yang nge-cut soalnya. Bisa foto-foto dulu deh. Setelah itu lanjut pertanyaan lagi. Oke, foto keluarga dulu Pak Sas. Kita foto keluarga dulu. Foto dulu. Ya. Arman? Ini mohon izin tak stop dulu Pak ya. Nah, oke. Oke, ini ada 3 slide ya. Yang slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga, terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kirain lanjut ke slide 12. Tadi Mas siapa tadi? Saya kurang mengamati. Terima kasih untuk foto-fotonya. Ya, ini satu pertanyaan lagi, teman-teman. Mas Daniel, Pak Sas. Oh, Mas Daniel. Ya. Salam kenal, Mas Daniel. Kenalan dulu dong. Ya, saya Sas dari Yukat. Halo. Ya, satu pertanyaan lagi, teman-teman. Tapi kalau memang ini saya lihat screen. Oke, boleh. Enggak, saya ngelihat screen ya, ekspresinya teman-teman ini pada tegang semua, Pak. Oh, tegang semua. Jangan tegang-tegang, teman-teman. Pak Rupis santuy orangnya. Oke. Kayak dipantui. Boleh saya lanjut, Pak Rupi? Siap, silakan, Pak. Oke. Satu pertanyaan lagi ya. Ini dari Pak Aldi MKO. Malam Pak Rupi, izin tanya sebelum kita menawarkan dengan konsep unik ke customer. Pasti kita harus mengawali mental yang siap dahulu agar implementasi kita bisa sesuai konsep. Bagaimana menata mental yang unik agar kita bisa lebih tepat sesuai konsep dari pengalaman Bapak. Terima kasih. Jadi menata mental yang unik tadi sebelum kita akhirnya menyusun konsep yang unik juga Pak Ruby. Iya, mental yang unik ya. Iya. Mental yang unik ini mungkin saya juga orangnya nggak unik-unik banget, jadi mungkin
jawaban saya mungkin agak ini. Tapi ini sih Pak Sas, kalau boleh sedikit ini, melatih mental itu cuma satu sih ya. Melatih mental itu cuma satu ya, dengan jam terbang gitu ya, dengan jam terbang. Jadi kalau kita mentalnya masih ya saya nggak mau bilang ini ya, kalau nanti kayak di stand up comedy gitu ya, hai orang-orang yang lemah gitu kan. Jadi melatih mental itu salah satunya cuma satu, memperbanyak jam terbang. Baik itu kalau ibaratnya gini, saya sering kasih perumpamaan, kalau atlet ya, atlet profesional apapun, pernah nggak atlet itu meskipun dia sudah sangat profesional ya, 10.000 jam terbang dan lain-lain, tapi keahliannya luar biasa. Tapi ketika atlet itu nggak melatih mental demam panggung, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Menang atau kalah? Kemungkinan besar. Pasti kalah, Pak. Pasti kalah. Sehebat-hebatnya atlet ya. Betul. Jadi sama. Ada beberapa skill yang memang itu nggak bisa dilatih hanya dengan latihan keahlian kayak atlet tadi. Jadi memang demam panggung tadi itu ya gimana caranya mengalahkannya ya dengan berbanyak di panggung gitu. Caranya cuma satu ya, perbanyak jam terbang gitu. Cuman kita harus tahu kita punya mental yang masih belum kuat di mana, apakah demam panggungnya atau skillnya gitu, atau knowledge-nya ya, karena mental itu kaitannya dengan 3. Kalau nggak attitude ya, maksudnya tadi attitude itu kayak demam panggung dan lain-lain, ataukah skill-nya, skill kita dari sisi produk, penjelasan, presentasi dan lain-lain, atau dari wawasan. Karena ketika yang kita hadapi adalah seorang CEO, seorang pengambil keputusan di perusahaan, pasti ngobrolnya kita ya harus nyambung gitu kan. Berarti kita harus mengasah wawasan kita mengenai mungkin teknologi, wawasan ngobrol A sampai Z nyambung kayak gitu sih. Mungkin jawabannya itu kalau terkait itu. Kalau mungkin bisa dibilang berani dulu Pak Ruby ya. Betul, berani dulu. Berani dulu, nanti tambah jam terbang, latihan terus dan segala macam, knowledge. Betul. Pasti akan terbentuk dengan sendirinya. Ya, itu sudah sering diajarin dengan Bu Santi ya, pakarnya kalau mungkin itu. Gitu. Dengan Bu Anita mungkin. Bisa belajar nanti. Wanita luar biasa, sering mengajarkan kita tentang mental ya. Yes, mental sales. Mental sales terutama. Oke, masih lanjut nih Pak? Atau sudah? Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Ruby. Ini tadi saya scroll ternyata sudah mentok ya. Sudah nggak ada lagi. Terakhir Pak Aldi tadi. Oke, berarti dari materi yang ini tadi intinya bisa dibilang mindset kita yang harus dirubah. Gitu. Mindset kita, cara berpikir kita, bagaimana mengetahui kebutuhan customer, bagaimana memberi solusi ke customer, bagaimana memberi harapan-harapan di masa depan ke customer. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin malu-malu untuk bertanya tadi dan merasa masih bingung, bisa langsung japri di nomor di bawah ini, gitu. Pak Ruby maksudnya. Ya, jadi bisa langsung japri aja ya, atau Mas di grup. ini ternyata sales juga, sales handal. Promosi juga ternyata. Ya, bisa langsung japri atau di grup Semanggi University. Silakan. Jadi itu untuk malam hari ini dengan tema jangan jualan kalau pingin dagangan Anda laku. Gitu ya. Jadi terima kasih Pak Ruby untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih rekan-rekan semua dari Yukat, MKO. Terima kasih Pak Pak Arman, terima kasih karena sudah menemani saya di sini. Teman-teman semua rekan-rekan. Ya, terima kasih. Sampai bertemu lagi di bulan depan dengan saya karena bulan ini insya Allah dengan Pak Ruby. Gitu. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.